حیران کیوں ہو رہے ہو رامش آفندی؟ زندگی کے تجربات نے مجھے بہت حقیقت پسند بنا دیا ہے۔ بے شک میں ایک مشرقی لڑکی ہوں، اس طرح کی بات مجھے زیب نہیں دیتی، مگر میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں بہت مضبوط ارادوں کی مالک ہوں، اور عورت چٹان بن جاتی ہے جب وہ ایک فیصلہ کر لیتی ہے۔ ایسا ہی فیصلہ میں نے ایک بار پہلے کیا تھا، جب میں نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف کورٹ میرج کی تھی۔ کوئی میرا فیصلہ بدل نہیں پایا تھا، اور اب بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہزار ٹیڑھی میڑھی چالیں چل لو، میں تمہارے چال میں نہیں پھنسنے والی۔ ہر بار شکست تمہاری ہوگی۔ رادیہ اب اپنا ضبط چھوڑ بیٹھی تھی، اس لیے عالم تیش میں کھڑی ہو کر رامش کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، ہے آئی ہیو ٹالریٹ یو انف۔ فیری کی وجہ سے بہت لحاظ کیا ہے تمہارا۔ چٹان کو چھوٹی چھوٹی کنکریوں میں توڑنے کا ہنر جانتا ہوں میں۔ یہ مت سمجھو کہ تمہاری ان باتوں سے انسپائر ہو جاتا ہوں یا تمہارے ان تیوروں سے ڈر جاتا ہوں۔ انفیکٹ تم سے بات کر کے بہت مزہ آتا ہے۔ تمہارے چہرے پر غصہ بہت سچتا ہے، ورنہ تم ہو کیا، ایک چونٹی۔ اور پھر تم کس بات پر اتنا اکڑتی ہو؟ ہاں، غلط کام تو تم پہلے ہی کر چکی ہو۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی پر اتنا غرور کچھ سچتا نہیں۔ رامش کے ایک ہی وار نے اسے پاتال میں گرا دیا تھا۔ رامش کے چہرے پر طنزیہ مسکان تھی۔ اپنی غلط فہمی دور کر لو مسٹر رامش آفندی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ محبت کی تھی میں نے، اور پھر شادی کی تھی، سمجھے؟ تمہاری طرح برے کردار کی نہیں ہوں میں۔ آئندہ زبان سنبھال کر بات کرنا، اور یاد رکھنا جس سے تم مخاطب ہو وہ ماں ہے ایک بیٹی کی۔ رادیہ اپنی توہین اور اہانت پر تلملا کر رہ گئی تھی، اس لیے رامش کو متنبہ کرتے ہوئے بولی، ہاں ہاں، اچھی طرح یاد ہے۔ پیری کافی دیر سے نظر نہیں آ رہی، آواز بھی نہیں آ رہی، تمہیں معلوم ہے کہاں ہے؟ رامش قریب کھڑا عیاری اور مکاری سے بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ رادیہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ مطلب یہ کہ ہم بھی دریا ہیں، ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑے راستہ ہو جائے گا۔ رامش شیر پڑتے ہوئے خباثت سے مسکرایا، نہیں نہیں رامش آفندی، مانا کہ شرم و حیا مشرقی لڑکی کا گہنا ہے۔ اگر 21ویں صدی میں جینے والی یہ ماں اپنی عفت و عزت تحفظ کی خاطر اس گہنے کو ہتھیار بنانا جانتی ہے، اولاد کو اگر زندگی دیتی ہے تو اسے مار بھی سکتی ہے۔ اور پھر میں خود تمہارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوں۔ میں اپنی راہ میں دیوار بن کر بیٹھا ہوں، اگر وہ آیا تو کس راستے سے آئے گا؟ اچھا، تم تک پہنچنا میرے لیے کبھی مشکل نہیں تھا، جیسے اب نہیں ہے۔ رامش نے ایکا ایک ہی رادیہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، مکروہ چہرے اور ارادے کے ساتھ۔ چٹا رادیہ کی مخروطی انگلیاں رامش کے گال پر نشان بنا گئی۔ تم نے مجھے مارا؟ رامش پر جنون سوار ہو گیا، سارا خون چہرے پر جمع ہو گیا، اور اس نے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رادیہ کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ انکل، انکل دیکھیں، میرے گھٹنے سے خون نکل آیا ہے۔ اوہ! پیری اسی سمے بیرونی دروازے سے روتی اندر آ گئی۔ ابھی تمہاری بیٹی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں۔ رامش نے جس جنونی انداز میں اسے اپنی گرفت میں لیا، اس کے برعکس سکون سے رادیہ کو آزاد کر دیا، جیسے بھپرا ہوا طوفان اچانک پرسکون ہو جائے، سمندر کی طغیانی شانت ہو جائے، شیر قابو میں آئے، شکار کو چھوڑ دے، اور جیسے اچانک خدا کو رادیہ کی کوئی نیکی یاد آ گئی ہو اور اس نے اس انہونی کو ہونے سے روک دیا ہو۔ اوہ ہنی، تم ادھر تم ادھر جھاڑیوں میں کیوں گئی تھیں؟ چلو آؤ۔ رامش ایک حساس اور مشفق باپ کی طرح پیری سے مخاطب تھا، دھیما اور شہد آگئی لہجہ۔ 1 منٹ پہلے والا رامش نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ پیری کو باہوں میں اٹھائے وہ رادیہ کے پاس سے یوں گزر گیا تھا جیسے وہ وہاں تھی ہی نہیں، اور رادیہ ایک پتھر کے بت کی طرح وہاں جامد و ساکن کھڑی تھی، ٹانگیں نیم مردہ سی لگ رہی تھی۔ وہ رامش کی پشت پر نظریں جمائے ایک ایک قدم پیچھے اٹھاتی گئی۔ کیا ہے یہ شخص؟ پل میں شیطان، پل میں فرشتہ، ابھی شعلہ ابھی شبنم، ایک کو لہو لہان کرنے والا تو دوسرے کے زخم پر
मरहम रखने वाला। राधिया रामेश को जो फेरी की चोट पर फूंके मार रहा था, देखते और सोचते बाहर निकल गई। राधिया अफरा तफरी के आलम में फेरी की जरूरी चीजें एक बैग में डाल रही थी। सब्जी काटने वाली छुरी को अपने हाथ में दबा लिया था। खान बाबा, खान बाबा। राधिया ने वहीं से बाबा को पुकारा। बोलो बच्चा, क्या हुआ? खान बाबा भागे भागे आए। बाबा, मुझे तांगा या रिक्शा ला दीजिए। आपको दूर पैदल तो जाना पड़ेगा, मगर मेरा जाना बहुत जरूरी है। राधिया कुछ भी जाहिर ना करते हुए सुकून से बोली। इस वक्त बच्चा, अंधेरा हो गया है। खान बाबा हैरत से पूछने लगे। हाँ बाबा, मिसेस हैदरी के पास जाना है। आप रिक्शा ले आएं। बाबा के जाने के बाद राधिया वहीं खड़ी सोचने लगी। इससे पहले कि ये अंधेरा मुझे निगल ले, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आधे घंटे बाद बाबा रिक्शा लेकर आए थे। फेरी अभी तक नहीं आई थी, इसलिए उसने बाबा को बुलाने के लिए भेजा, मगर बाबा ने बताया कि वो साहब के पास नहीं है। झिंझलाते हुए वो खुद उसको आवाजें देने लगी। रामेश जो तीसरा पैक पीने की तैयारी कर रहा था, राधिया की दिलखराश चीख सुनकर अपनी सीट से उछल कर रह गया। चीखें थीं कि बुलंद होती जा रही थीं। रामेश बड़े बड़े कदम उठाता बाहर निकला। मंजर हिला देने वाला था। राधिया बेहोश और खून में लथपथ फेरी को गोद में लिए हिजियानी अंदाज में चीख रही थी। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ है? फेरी, फेरी। रामेश ने पहले फेरी को पुकारा, फिर उसे उठाकर दौड़ पड़ा। राधिया पीछे थी। खून बहुत बह गया है, टांग में फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए अब तक बेहोश है, डॉक्टर ने मुआयने के बाद बताया। और कोई खतरनाक बात तो नहीं है? रामेश मुतफक्किर सा पूछ रहा था। बस बच्ची कमर के बल गिरी है। दिमाग के पीछे जो जख्म आया है वो इतना खतरनाक नहीं, मगर ये देखना है कि बैकबोन तो हट नहीं हुई। मगर ये तभी पता चलेगा जब वो होश में आ जाएगी, डॉक्टर ने बताया। तो होश कब तक आएगा? रामेश अब परेशान नजर आने लगा था। जितनी जल्दी होश आएगा हमारे लिए और बच्ची के लिए बेहतर है। हम फौरन इलाज शुरू कर देंगे, डॉक्टर ने जवाब दिया। डॉक्टर, आपने पैसों की फिक्र नहीं करनी, बेहतर ट्रीटमेंट होनी चाहिए, रामेश ने फौरन बेहतर तरीका इलाज के लिए कहा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, डॉक्टर कहकर आगे बढ़ गया तो रामेश राधिया की तरफ आया, जो मुसलसल कॉरिडोर में परेशानी के आलम में टहल रही थी। आंखें सूज गई थीं। क्या कहा है डॉक्टर ने? राधिया बेताब सी पूछने लगी। डोंट वरी, सब ठीक है, रिलैक्स, बैठ जाओ, वरना थक जाओगी। रामेश उसकी जर्द होती रंगत को देखकर बोला। फेरी होश में नहीं आई अभी? राधिया गम से निढाल मायूसी से पूछने लगी। कम ऑन लेडी, व्हाई डोंट यू सिट डाउन? इस तरह क्या इस तरह क्या फेरी होश में आ जाएगी? रामेश यखलक थी तैश में आ गया। राधिया बगैर आवाज निकाले बेंच पर बैठकर रोने लगी। फेरी को पूरे 4 घंटे बाद होश आया था और डॉक्टर ने अच्छी खबर सुनाई थी कि बैकबोन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। इसके बावजूद फेरी को 1-2 हफ्ते अस्पताल में रखने की हिदायत की थी। रामेश के पूरे जिस्म में सुकून उतर गया था। राधिया की आंखों से शुक्र के आंसू रवां हो गए थे। रामेश तो सारा दिन रहता ही अस्पताल में था। राधिया ने कुछ छुट्टियां की थी स्कूल से, फिर जाना शुरू हो गई थी। फिर जाना जरूरी था। रामेश रोज ही फेरी के लिए ना जाने क्या क्या उठा लाता था। राधिया को कभी कुछ लाना भी ना पड़ा। मगर राधिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी इतने महंगे प्राइवेट अस्पताल का बिल था, जो ना जाने कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होना था। आपके हस्बैंड बच्ची से बहुत प्यार करते हैं, नर्स ने ये अल्फाज राधिया से कहे थे। जब वो लोग कमरा छोड़ रहे थे, रामेश ने तमाम पेमेंट कर दी थी और राधिया को बताना या इजाजत लेना भी गवारा ना किया था। रामेश फेरी को अपनी कोठी में ले गया तो राधिया का जब्त जवाब दे गया। फेरी अपने घर में आराम से रह सकती है। राधिया ने दबा दबा एहतजाज किया। देखो, फेरी इधर रहेगी, तुमको रहना है तो रहो, नहीं रहना तो ना रहो। रामेश का वही हक जताने वाला अंदाज था। बस अपना फैसला सुना दिया। तो फिर ठीक है, बाबा भी हॉल में सोया करेंगे। राधिया ने भी शर्त सुना डाली। डरती हो? डरती हो? रामेश अपनी रामेश अपनी जोन में आते हुए तमस्खराना अंदाज में बोला। मगर राधिया ने खामोशी को तरजीह दी तो रामेश भी हंसता हुआ बाहर निकल गया।
तुम्हें मालूम है ऐसे किसी काम में पैसा नहीं लगता जिसमें जिसमें फ़ायदा ना हो। राधिया जो फेरी के कमरे से आ रही थी, रामिश की बात पर ठिठक गई। फॉर गॉड सेक शाज़ेब, नो मोर लेक्चर। हाँ, हाँ, आ जाऊँगा, बाय। रामिश ने मोबाइल ऑफ कर दिया। रामिश के अल्फाज़ राधिया के ज़हन में गर्दिश करने लगे। रामिश की शराफ़त उसे दिखावा लगने लगी। अस्पताल का बिल कितना बना था? मुझे अभी तक नहीं पता चला। राधिया सोफ़े पर नीम दराज़ रामिश से फ़ासले पर खड़ी पूछ रही थी। तो अब जानकर क्या करना है? रामिश टीवी के चैनल बदलते हुए बेनियाजी से बोला। ये तीसरा एहसान किया है तुमने मुझ पर, मगर कर्ज चुकाना जरूरी होता है। राधिया मजबूत लहजे में बोली। मगर रामिश टीवी का वॉल्यूम ऊंचा करके यूं पोज करने लगा जैसे सुना ही ना हो। राधिया झिल्लाती वापस चली गई। रात में राधिया को खटका सा महसूस हुआ। लेटे लेटे गौर किया तो कोई दरवाजे के हैंडल को घुमा रहा था। वैसे तो वो एहतियातन छुरी तकिए के नीचे रखकर सोती थी, मगर उस वक्त वो कांप कर रह गई थी। आयात का विर्द शुरू हो गया था और जब सूरज नमूदार हुआ था, ये विर्द गूंज जारी था। उठ गया तुम बच्चा? वो साहब वापस चला गया आज सुबह सुबह। खान बाबा के एक जुमले ने रात का सारा खौफ खत्म कर दिया। कुछ पता नहीं वो शख्स कल ही वापस आ जाए। मुझे ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। और यहाँ से जाने का फैसला करके वो मुतमईन हो गई। मुझे तो तेरी ये फ्रस्ट्रेशन समझ में नहीं आती। निकाल क्यों नहीं देता उस लड़की को अपने जहन से? शाहजेब डिस्टर्ब से रामेश को देखकर जिच होकर बोला। सब तुम्हारी वजह से हुआ है शाहजेब। ना तुम इमरजेंसी का फोन करते और ना मैं यहाँ आता और ना वो वहां से जाती। रामेश को फोन पर ही खान बाबा ने राधिया के जाने के मुतालिक बता दिया था। हालांकि उसने फोन अचानक अपने आने की वजह बताने और फेरी की खरीद दरियाफ्त करने के लिए किया था। अंकल की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। रामेश तुझे ना बताता तब भी तूने मुझे ही गालियां देनी थी। शाहजेब गुस्से में बोलता चला गया। नए मौसम आते ही जाने के लिए हैं। गर्दिशे दौरा कभी थमती नहीं। दिन के पीछे रात का चक्कर चलता ही रहता है और इनके दौरान ही एक तवील अरसा गुजर जाता है। मगर कभी कभी दिल का मौसम एक ही रहता है। जैसे रामिश के लिए इतने माह गुजरने के बावजूद दिल एक ही मौसम का शिकार हो गया था। पर गॉड से एक रामिश कितना घूरेगा तो उस तस्वीर को, ये बेजान तस्वीर बोल नहीं पड़ेगी। शाहजेब रामिश के बेडरूम में दाखिल हुआ तो वो दीवार पर आवेजा तस्वीर को मुसलसल तक रहा था। रामिश ने अपने ऑटोमेटिक कैमरे से पैरी की चंद तस्वीरें बनाई थीं, मगर एक तस्वीर में अचानक ही राधिया खुद में मगन खड़ी आ गई थी। और ये वो तस्वीर थी जिसमें रामिश ने पैरी को उठाया हुआ था और पीछे राधिया खड़ी थी। हम्म, मैं जानता हूँ। रामिश जो खोया हुआ था, यासियत से बोलता अपना गिलास भरने लगा। रामिश, क्यों खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ है? काम में इंटरेस्ट नहीं रहा तेरा। ऑफिस भी यूं जाता है जैसे एहसान कर रहा हो। तेरी वजह से अंकल भी परेशान रहने लगे हैं। मैं इस तस्वीर को उतार ही देता हूँ, शायद तेरा दिमाग ठीक हो जाए। शाहजेब आगे बढ़ा। डोंट टच इट। ये तस्वीर मुझे मेरी शिकस्त याद दिलाती है। रामिश एकदम ही धाड़ा। शिकस्त? रामिश, तू इसे शिकस्त समझ रहा है? ठीक कहते हैं, जो इंसान अपने जज्बात और एहसासात को सही तौर पर समझ नहीं सकता, वो उनको मायने और कोई नाम नहीं दे पाता। अगर देता है तो गलत, जैसे इस वक्त तू कर रहा है। रामेश यार, ये मैं जानता हूँ कि तूने बहुत दुख उठाए हैं और वो भी आंटी की वजह से। तो इससे तो उनसे नफरत करता है क्योंकि माँ होकर उन्होंने तुझे नहीं अपनाया था। तुझे गैर अहम समझा, दौलत को ज्यादा अहम तेरा मासूम दिल ये घाव बर्दाश्त नहीं कर पाया। धुतकारे जाने का ये एहसास महरूमी से नफरत में बदल गया। तुझे ये अपनी बेइज्जती बेकदरी बड़े होकर भी याद रही, बल्कि तेरे साथ ही नफरत भी पलती रही। और हर औरत को दौलत से खरीद कर तू अपनी बेइज्जती का बदला लेता रहा है। शाहजेब उसके करीब खड़ा उसके दिल की सुना रहा था। तो क्या गलत करता हूँ? दौलत की कशिश में वो खुद ही चली आती है। रामेश ढिठाई से बोला। दौलत तो अब भी तेरे पास है, अब क्यों नहीं आती? शाहजेब ने पूछा। मेरा अपना दिल नहीं चाह रहा आजकल, रामेश उकताए लहजे में बोला। और ये तेरा दिल पिछले 8 माह से नहीं चाह रहा। और क्यों नहीं चाह रहा मैं जानता हूँ, क्योंकि तू मोहब्बत कर बैठा है।
وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جسے تو شکست دینا چاہتا ہے۔ شاہزیب کا انکشاف رامش کو چونکا گیا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ محبت اور میں؟ ہاں، نیور! واٹ آ جوک! رامش کہا لگاتے ہوئے تردید کرنے لگا۔ تو بے شک نہ مان، حقیقت یہی ہے۔ یو آر ان لو ود ہر، ورنہ آج تک تو نے کسی لڑکی کا اتنا خیال نہیں کیا، اتنی دیر تک انتظار نہیں کیا، حالانکہ وہ تیرے قریب تھی، تیری پہنچ میں تھی، پھر بھی تو اسے حاصل نہیں کر سکا۔ سچ تو یہ ہے کہ تو اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، اسے بے عزت نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہ اپنی عزیز ہستی کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ شاہزیب دلیل دیتے ہوئے بولا۔ تو پاگل ہو گیا ہے شاہزیب، صرف پیری کی وجہ سے۔ شاہزیب نے رامش کو بات مکمل نہ کرنے دی۔ پیری، اس سے کیوں تجھے اتنا پیار ہے؟ کیوں ہر نیلی آنکھ والے بچے کو دیکھ کر تجھے پیری یاد آ جاتی ہے؟ کیوں اتنا پیسہ لگایا اس کے علاج پر؟ اور یہ بے چینی و بے کلی بھی اسی لیے ہے کہ تو نہیں جانتا کہ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی ہے یا نہیں۔ تو اس معصوم میں خود کو محسوس کرتا ہے، تو جو تنہا تھا، جس کی ماں چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور فیری کا باپ اسے چھوڑ کر چلا گیا، تو جانتا ہے کسی ایک کے پیار کی تشنگی کس قدر تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے تو فوراً فیری کی یہ کمی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ تیرا بہانہ ہے کہ تو فیری کی وجہ سے اس کی ماں کا لحاظ کرتا رہا۔ رامش لاشعوری طور پر تو ایسی ہی مضبوط کردار اور اعصاب کی مالک رامش لاشعوری طور پر تو ایسی ہی مضبوط کردار اور اعصاب کی مالک لڑکی کا متلاشی تھا، ایسی ہی قوت ارادی کی حامل لڑکی کو تو اور تیرا دل ڈھونڈتا تھا، کیونکہ شعوری طور پر تو عورت اور عورت کی دولت سے محبت سے خائف تھا۔ تو اس لڑکی کو صرف اور صرف آزماتا تھا کہ کل کو تیرے پاس یہ پیسے نہیں رہے گے تو کیا تب بھی یہ اتنی ہی مضبوط ہوگی، یا آنٹی کی طرح چھوڑ کر چلی جائے گی؟ ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو سب عورتوں کو آنٹی جیسا ہی کیوں سمجھتا ہے؟ سب کو ایک ہی ترازو میں تولنا چھوڑ دے۔ یہ لڑکی اتنی تنگی اور مشکلات کے باوجود تیرے پیسے سے مروب نہیں ہوئی، آئندہ بھی نہیں ہوگی۔ یہی لڑکی تیری منزل ہے، اور یہ جو تصویر کو تو دیکھتا رہتا ہے نا، تو اسے ایک فیملی کی نظر سے دیکھتا ہے، باپ ماں اور بیٹی، مگر تو الجھ جاتا ہے، کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے، تو اپنے جذبوں کو نام دینے سے ڈرتا ہے، مگر میں نے آج یہ تیری الجھن دور کر دی ہے، اور قصہ مختصر کے تو دونوں سے محبت کرتا ہے، بس خود کو ایک بار سچے دل سے ٹٹولو، سب آسان ہو جائے گا۔ شاہزیب جامد و ساکن متحر سے رامش کا کاندھا تھپتھپا کر بیڈ روم سے باہر نکل گیا۔ رامش متبذب اور حیران نگاہوں سے تصویر کو دیکھتا کھڑا ہو گیا، تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے اندر سکون اور اطمینان اترنے لگا۔ اس نے چھو کر مجھے پتھر سے پھر انسان کیا، مدتوں بعد میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ رادیا جو چھٹی کے بعد اسکول گیٹ سے باہر نکل رہی تھی، پیری کو اٹھائے رامش آفندی کو دیکھ کر بت بن گئی، آنکھیں تحیر اور شوق سے پھیل گئی تھیں۔ رادیا کو لگا اس کا وہم ہے، کیونکہ پنڈی کا یہ ایڈریس صرف مسز ہیدری کو معلوم تھا۔ ان کے باعث ہی رادیا کو یہ جاب ملی تھی، یہاں ہاسٹل کی سہولت بھی تھی، مگر پیری کے کہے بتا رہے تھے کہ یہ حقیقت ہے۔ رامش نے فرنٹ ڈور کھول دیا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، مگر فوراً ہی سوال کر ڈالا۔ تم کو یہاں کا پتہ کس نے دیا؟ بہت بری بات ہے، مشرق میں پہلے سلام دعا ہوتی ہے، پھر حال پوچھا جاتا ہے، ایم آئی رائٹ؟ اور پھر ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ رامش دلکش مسکراہٹ کے ساتھ رامش دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھبرایا ہوا دیکھ کر بولا، اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ میں نے خان بابا کو میسج دیا تھا کہ وہ آپ کو بتا دیں کہ میں آپ کے سارے روپے آہستہ آہستہ کر کے لوٹا دوں گی۔ میں نے کچھ روپے مسز ہیدری کو بھجوا بھی دیے ہیں، باقی بھی لوٹا دوں۔ رادیا اب تک شوق سی تھی، پہلی بات روپوں کے متعلق ہی ذہن میں آئی۔ ہمارے درمیان ہمیشہ روپوں کی بات ہی کیوں ہوتی ہے؟ اور بھی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ رامش کا انداز بدلا ہوا تھا، مگر رادیا اب تک اسے اسی نظر سے دیکھ رہی تھی، اس لیے کچھ خوفزدہ سی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رادیا کو اچانک احساس ہوا کہ وہ کافی آگے نکل آئے ہیں۔ اسلام آباد، نہایت سکون سے جواب دیا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ گاڑی روکو، میں کہتی ہوں گاڑی روکو۔
राधिया एकदम ही हवास बाख्ता सी चिल्लाने लगी। रिलैक्स, गाड़ी रुकेगी, मगर ओपन एयर रेस्टोरेंट पर। रामेश ने हमेशा की तरह अपना फैसला सुनाया। बस रेस्टोरेंट पर शाम को ही रश और रौनक होती थी, इसलिए उस वक्त वीरान था। पैरी एक तरफ लगे, झूले झूलने लगे। मैं जानता हूँ कि मैं जो कहने वाला हूँ तुम उस पर कभी यकीन नहीं करोगी। उल्टा इसे मेरी घटिया ज़हनियत की एक नई चाल गिरदानोगी। मगर मेरा दोस्त शाहज़ेब कहता है कि इंसान को एक दफ़ा रिस्क ज़रूर लेना चाहिए। कामयाबी और नाकामयाबी के बराबर के चांसेस होते हैं। इस मामले में रामिश फ्रेंच फ्राइज को केचप में डिपोते हुए संजीदगी से बोला। राधिया ने उलझती नजरों से रामिश को देखा। चेहरा बता रहा था कि वो कुछ नहीं समझ पा रही या फिर आगे सुनने को बेताब हो। मैं मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। रामिश ने उसकी गजाली आंखों में बराह रास्त देखते हुए कहा। खुदा का वास्ता है रामिश आफंदी, तुम। मगर रामिश आफंदी ने हाथ उठाकर उसको मजीद कुछ कहने से रोक दिया। कुछ मत कहो। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातों पर एतबार नहीं आएगा, मगर ये सच है। इसमें किसी झूठ की मिलावट नहीं है। बस एक बात बताओ, क्या मैं तुमको कभी याद नहीं आया था? प्लीज बताओ। रामिश का धीमा, जज्बात से भारी लहजा राधिया को घबरा गया। जानना चाहते हो तो सुनो कि तुम मुझे याद आए थे, मगर एक खौफ की तरह। और फिर कभी एक मोहसिन की सूरत, जिसने मेरी बेटी की जान बचाई और जिसकी मैं मकरूज हूँ। देखो रामिश आफंदी, तुम्हारे अंदर अब भी एक अच्छा इंसान जिंदा है। उसे मत मारो। अपनी अना और जिद की खातिर इतना नीचे गिरना अच्छा नहीं है। उससे सिर्फ पछतावा मिलता है। मैं इस तजुर्बे से गुजर चुकी हूँ, इसलिए कह रही हूँ। राधिया पहली बार नरम लहजे में बोली थी। राधिया, हैरत के तुम जानती हो कि मेरे अंदर एक अच्छा इंसान है। रामिश का अंदाज कुछ शोक सा था। अंधेरा बढ़ जाएगा, हमें वापस चलना चाहिए। राधिया उसकी निगाहों की तपिश से बचने के लिए खड़ी हो गई। मुझे जवाब नहीं दिया तुमने। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। रामिश अब भी बैठा हुआ था। सॉरी रामिश आफंदी, तुम इस बार भी नाकाम यहाँ से जाओगे, क्योंकि मोहब्बत का नशा कितनी जल्दी खत्म हो जाता है मैं जानती हूँ। मैं इस फरेब में नहीं आने वाली। बेहतर है कि तुम कोई और मंसूबा सोचो। राधिया सर्द और सपाट लहजे में बोलती गाड़ी की तरफ चल दी। और जब मंजिल सराब साबित होती है तो क्या कैफियत होती है, यही हालत रामिश की थी। सुर्ख सर्द ईंटों की उस कोठी के सामने गाड़ी रुकी थी और दादिया रामिश के गजबनाक मूड से डरकर फौरन ही उतर गई। रामिश फिर रास्ता भर उनके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। खान बाबा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। अम्मी जी, आप यहाँ? राधिया ने जैसे ही क्वार्टर का दरवाजा खोला, अपनी अम्मी को देखकर चीखी पड़ी और फिर दौड़कर उनके सीने से जा लगी। बरसों की सारी थकन माँ के सीने पर उतार दी। छोटी आलिया और भाई हामिद से मिलकर खूब रोती रही। अब्बा जी कहाँ हैं? आप लोग यहाँ कैसे आए? राधिया आंसू पोंछती माँ से पूछ रही थी। तुम्हारे अब्बा तो अब नहीं रहे, अम्मी जी ने गिलोगीर लहजे में कहा। मेरी वजह से ना अम्मी। राधिया बिलक बिलक कर रो दी। नहीं नहीं, तुम्हारे जाने के 1 साल बाद वो फौत हुए। बस होना तो वही होता है जो अल्लाह चाहता है। कुछ माँ बाप की ना आकबत अंदेशी होती है, कुछ बच्चों की हठ धर्मी। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। हमें यहाँ रामिश लेकर आया था और अभी अभी रामिश के अब्बू से फोन पर बात हुई थी। वो तुमसे शादी करना चाहता है। उसके अब्बू भी आने वाले हैं 1-2 दिन में। अच्छा लड़का है। कहने लगा कि बड़ों की दुआओं के बगैर तो वो कभी आबाद नहीं हो सकते। हमारा आना बहुत जरूरी है। मैं भी तुझे देखने के लिए बेचैन थी। जब से मैंने तेरी तलाक का सुना था, बस ध्यान तेरी तरफ ही लगा रहता था। अम्मी जी अभी बोल रही थी कि चारपाई के पास रखा मोबाइल बज उठा। रामिश के होंठों के साथ गिलास लगा हुआ था जब राधिया खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। राधिया, हमेशा नॉक करके आना चाहिए, इतने मैनर्स नहीं मालूम। रामिश गर्जदार आवाज में धाड़ा। कुछ आदत सी पड़ गई है। राधिया घबराई सी बोली। क्यों आई हो यहाँ? तुम्हारी बेटी नहीं है यहाँ। रामिश शोला बार निगाहों से राधिया को घूरता तने हुए चेहरे के साथ बोला। कुछ पूछने आई हूँ। क्यों रामिश आफंदी, क्यों?
क्यों तुम ये सब कर रहे हो? मैं जानना चाहती हूँ। राधिया अब तक बेयकीन थी। राधिया अब तक बेयकीन थी। जानना चाहती हो तो सुनो कि मैं तुमको अपने ज़हन से निकालना चाहता हूँ। तुम यहाँ थी मगर वहाँ लंदन में तुम्हारा ख़्याल, तुम्हारी परछाइयाँ, तुम्हारा साया मेरे साथ होता था। हर वक़्त, हर लम्हा मैं जैसे ही किसी लड़की की तरफ बढ़ता था, तुम अपनी पाकीज़ा सूरत लिए मेरे सामने आ जाती थी। चादर में लिपटा तुम्हारा मुक़द्दस जिस्म मेरी आँखों में जम जाता था। मैं पागल हो गया हूँ। मेरी ज़िद ने कब मोहब्बत की सूरत इख्तियार कर ली, मैं नहीं जानता। मुझे उससे आगाज़ शाज़ेब ने किया और मेरे अंदर का तमाम इज़्तिराब ख़त्म हो गया। मेरे अंदर का खला यकलख भर गया। मगर शायद औरत की सच्ची मोहब्बत व उल्फ़त मेरे नसीब में नहीं है। मेरी माँ ने मुझे पहले छोड़ दिया, इसलिए कि औलाद से ज़्यादा उसे दौलत से प्यार था। क्या बेटे बाज़ार में मिलते हैं? जो उसने कहा कि बेटे और मिल जाएँगे। मेरे पापा ने उनकी हर फरमाइश पूरी की, बेइंतहा चाहा, हत्ता कि खुद को रोगी बना लिया। उस औरत की मोहब्बत से खुद को निकाल नहीं पाए, जो कब की उनको फरामोश कर चुकी है। और तुम जानती हो कि मेरे अंदर एक अच्छा इंसान है, मगर फिर भी तुमको मुझसे नफ़रत है। ठीक है, गो टू हेल। रामेश गिलास को पटकता अटैच हॉल में चला गया। मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारी आदतों और किरदार से नफ़रत है। तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो, अगर बुरी आदतें छोड़ दो तो फ़ेरी की खातिर, फ़ेरी को बहुत चाहते हो ना तुम? राधिया उससे थोड़ी दूर खड़ी बोल रही थी। अगर मैं ये कहूँ कि सिवाय इसके मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, तो यकीन कर लोगी तुम? नहीं ना? रामेश ने गिलास की तरफ इशारा करके खुद ही सवाल किया, फिर जवाब देकर हँस पड़ा। हाँ। राधिया ने तमाम हिम्मतें जमा करके कह दिया कि थोड़ी देर कबल फ़ोन पर रामेश के पापा ने उससे रामेश की खातिर उससे इल्तिजा की थी कि वो ही रामेश के एहसास महरूमी की तलाफ़ी कर सकती है। एक औरत ने जो उसके अंदर तोड़-फोड़ की थी, वो एक औरत ही उसे छोड़ सकती है। राधिया ने एक बार अपने पापा का दिल तोड़ा था। अब वो रामेश के पापा को खुश करना चाहती थी और फिर सबसे बढ़कर उसका दिल गवाही दे रहा था कि रामेश जो कह रहा है सच कह रहा है। व्हाट? तुम मुझ पर एतबार कर रही हो? तुम? रामेश वर्ताए हैरत में डूबा पूछ रहा था। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ, तुम जो दिल में रखते हो वही कहते हो। राधिया धीमे-धीमे लहजे में बोली। इसका मतलब यू बिलीव आई लव यू। रामेश एकदम ही उसके सामने खड़ा हो गया। मुसरत भरे हैरत अंगेज एहसास के हिसार में घिरा वो पूछ रहा था। उसके सच्चे जज्बों की गवाही उसकी बेकरारी थी। सच्चाई आंखों में तहरीर थी। राधिया की धड़कन यकलख थी, बेतरतीब हो गई। तो उसने पलकों की झालर नीचे गिरा ली। हया से सांवले गाल टिमटिमा उठे थे। दिल नवाज मुस्कुराहट ने लबों का अहाता कर लिया। तो वो तेजी से बाहर जाने के लिए बढ़ी। जाओ नहीं प्लीज। रामेश ने उसे रोकना चाहा, तो गर्म चादर का पल्लू उसके हाथ में आ गया और राधिया खौफजदा सी हो गई। तुम एक गौहरे नायाब हो, एक मुकद्दस मोती, और सच्चे मोती को सीप अपने अंदर छुपा कर रखती है, इसलिए उसकी कद्र कीमत का एहसास होता है। रामेश उसे सराहते हुए करीब आया और चादर को बहुत एहतियात और नरमी से उसके गिर्द लपेट दिया और राधिया के अंदर तक शांति ही शांति उतर गई कि रामेश के अंदर का अच्छा इंसान उस पर छा चुका था। और ये शायद प्यार का नतीजा था। बस एक वादा करो, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, कभी नहीं, चाहे जैसे भी हालात हों। वादा करो। रामेश के अंदर का खौफ लबों पर आ गया था और उसने अपनी चौड़ी हथेली राधिया के आगे फैला दी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, यकीन करो। राधिया शगुफ्तगी से बोली। फिर एक लम्हा उसकी हथेली को देखा, मगर फिर अपना नर्म और नाजुक हाथ रामेश के हाथ पर रख दिया। थैंक यू। अब मुझे यकीन आ गया है कि तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया है, मेरा एतबार किया है। यू नो, इस हाथ को थामने और छूने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, और अब देखो तुमने खुद ब खुद मुझे ये हाथ थमा दिया। यू रियली ट्रस्ट मी। रामेश उसके नाजुक हाथ को दबाए हुए सरगोशियाना लहजे में बोल रहा था। राधिया का नजर उठाना मुश्किल हो रहा था। वाओ, तुम मशरकी लड़की की शर्माई लिछाई पोर्ट्रेट लग रही हो।
رامش اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا، مگر رامش نے جیسے ہی گرفت ڈھیلی کی، رادیہ نے ہاتھ کھینچ لیا اور رامش ہنستے ہوئے بولا، کم از کم جانے پھر بھی نہیں دوں گا، باتیں تو ہو سکتی ہے نا؟ رامش اس کے جھکے سر کو دیکھ کر آگے بڑھ گیا۔ یو نو جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تمہاری سانولی رنگت دیکھ کر پہلا خیال مجھے کیا آیا تھا؟ رامش با قدم چلتا بول رہا تھا، اپنی کیفیات سے آگاہ کر رہا تھا، جیسے ایک بچے کو بہت عرصے بعد کوئی ساتھی، کوئی ہمراز ملا ہو۔ ایک پل کے لیے رادیہ کا ذہن اپنی سوچ کی گرفت میں آ گیا۔ خدا نے اور اس کی ماں نے غلطی معاف کر دی تھی۔ اس کی تو کیسے قسمت اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ عرصہ دراز سے روٹھی بہار خوشیوں کی پیامبر بن کر آ گئی تھی، مگر شاید اس میں تھوڑا بہت حصہ اس کے راہ راست پر قائم رہنے کا بھی تھا۔ اس نے اپنے ضمیر کو زندہ رکھا تو کردار صاف و شفاف رہا۔ اس نے مجبور و بے بس عورت ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہاری تھی، دولت کی چکا چوند پر اندھی نہیں ہو گئی، ورنہ اس کا حال بھی لیلا کی طرح ہوتا، جو آج کل لاہور کے ایک بدنام زمانہ گروہ میں شامل ہو گئی تھی، صرف مادی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے۔ اسے اس نے عورت کے وقار کو رسوا کر دیا تھا۔ میرے مالک، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو تو نے مجھے ثابت قدم رکھا۔ آج جو مجھے ملا ہے تیری ہی عنایت و مہربانی ہے۔ وہ جو اپنی سوچوں میں بہہ گئی تھی، بے اختیار اس کی جھکی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ کیا ہوا؟ رامش نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، رادیہ نفی میں سر ہلاتے آنسو پوچھتے ہوئے آہستگی سے بولی، جو دل میں ہوتا ہے وہ کہہ دینا چاہیے، اور آئندہ سے تم کچھ نہیں چھپاؤ گی، خاص طور پر مجھ سے۔ رامش مخمور لہجے میں بولتا رادیہ کو اپنا سا لگا۔ سوچ رہی تھی کہ ایک طویل اور کٹھن مسافت کے بعد خدا نے مجھے کتنی خوبصورت منزل سے نوازا ہے۔ رادیہ کا اعتراف رامش کو سرشار کر گیا۔ اس خوبصورت منزل کا نام کیا ہے؟ رامش مزید شوق ہوا، مگر رادیہ اس کا مقصد سمجھ کر فقط مسکرا دی۔ بتاؤ؟ رامش کچھ قریب ہوتے ہوئے جذب سے بولا، رامش افندی۔ رادیہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے جھٹ سے کہہ دیا کہ وہ اس کے قریب آنے سے بوکھلا گئی تھی۔ جانتی تھی کہ یہ شخص پل میں کچھ ہوتا ہے اور دوسرے پل میں کچھ۔ صرف میرا نام لو۔ تم ہمیشہ میرا پورا نام لیتی ہو، میں صرف اپنا نام سننا چاہتا ہوں۔ وہ بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ لو میرا نام۔ اس کے فہم اصرار پر رادیہ کے محترم ہلکی سی ہنسی چھوٹ گئی۔ انکل؟ پیری اسی لمحے اندر آئی۔ اوہ ہنی، انکل نہیں پاپا۔ رامش اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم سوالوں کے جواب دے رہا تھا، اور رادیہ اس کے اندر گہرا سکون اتر گیا تھا۔ چہرے پر طمانینت رقصہ تھی، کیونکہ کڑی تیز دھوپ میں چلنے کے بعد اسے ٹھنڈا سایہ نصیب ہوا تھا، اور یہ سایہ وقتی نہ تھا، بلکہ وہ ایک گھنے اور مضبوط سایہ دار شجر تلے آئی تھی، جو اسے دل میں اسے جو اپنے دل میں جذبہ محبت رکھتا تھا، اس کے لیے بھی اور اس کی بیٹی کے لیے بھی، اور اس کے سر پر سبز و شاداب پتوں کی طرح ہمیشہ وفادار اور مخلص ساتھی ثابت ہوگا۔ کہ اس سنجوگ میں بڑوں کی دعائیں بھی شامل تھیں۔